नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ फेब्रुआरी 8 तारिख रविवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा भिडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एसत आपण केउ जिलू यह खबर देखुंत कमेंट कर जनईदेवे आज प्रथम खबर मार्च 14 महानदी जल विवाद शुणाणी आसंता मार्च 14 तारिख को घुंचिला महानदी जल विवाद शुणाणी फेब्रुआरी शेष सप्ताह मार्च प्रथम सप्ताह मध्य स्पॉट भिजिट हेबो ट्रिब्यूनाल स्पॉट भिजिट कर सारिबा परे मार्च 14 तारिख रे शुणाणी हेबो एप्रिल 13 तारिख रे ट्रिब्यूनाल अवधि शेष हेबाकु जाउछि ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ ट्रिब्यूनाल अवधि वृद्धि पई अनुरोध कर सारिछंती 2027 मार्च 27 पर्यंत वृद्धि केंद्र सरकार को अनुरोध करिछंती ट्रिब्यूनाल चेयरपर्सन पद खाली थिबारु 9 मास कार्य होई नथिला जेउथिपाई कार्यक्रम विलंबित होईछि कहिछंती एजी पीताम्बर आचार्य परवर्ती खबर लागू हेबो नुआ अबकारी आईन राज्य रे खूब शीघ्र लागू हेबो नुआ अबकारी आईन एने अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना दैछंती मंत्री कहिछंती अबकारी विभाग पक्षरु निशा मुक्त ओडिशा अभियान जोरदार हेबो अवैध निशा कारबार रोकिबा पई पदक्षेप निया जिवो रेड बेले एनफोर्समेंट टीम बॉडी कैमरा पिंदिबे एहा द्वारा कोर्ट रे वीडियो प्रमाण देई परिबे तदंतकारी ऑफिसर प्रमाण अभाव आ खसी पारिबेनी अभियुक्त अबकारी कर्मचारी ऑफिसरों को सशस्त्र बाहिनी करने को प्रक्रिया चली परवर्ती खबर नक्सल मुक्त होला रायगड़ा ओडिशार टॉप माओनेता निखिल और निरंजन राउतर आत्मसमर्पण पुलिस उपस्थित रे पत्नी इंदु सह निखिल एवं अन्य 13 जन को आत्मसमर्पण निखिल को ऊपर थिला 1,30 लाख टंकार पुरस्कार आसी रायगड़ा पुलिस निकट रे मोट 15 माओवादी को आत्मसमर्पण करिसंती 15 माओवादी मध्य अछंती 7 जन महिला कैडर निकट रे आत्मसमर्पण पई सरकार को निकट रे 4 दाबी रखिथिले माओ दंपति जगतसिंहपुर जिलार मूल बासिंदा निखिल समग्र ओडिशा रे माओ कार्यकलाप जड़े प्रमुख व्यक्तित्व थिले परवर्ती खबर श्रीमंदिर जाई महाप्रभु को दर्शन कले केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान श्रीमंदिर जाई महाप्रभु को दर्शन करिसंती केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान गतकाली पुरी जाई महाप्रभु को दर्शन करिसंती श्रीमंदिर भितर प्राय 15 रु 20 मिनिट रहिथिले फेरिबा बेले 22 पाहाच रे धर्मेंद्र को नीलचक्र रे लागि पताका प्रदान करथिले सेवायत परे सिंहद्वार उपरे विराजित मा गुमुट लक्ष्मी को दर्शन करथिले धर्मेंद्र तांको सह जिला प्रशासनिक अधिकारी और पुरी एसपी उपस्थित थिले केंद्र शिक्षा मंत्री बगला धर्मशाला परिसर रे चलिथिबा भारतीय मजदूर संघर 21तम जातीय सम्मेलन रे स्वतंत्र अतिथि भाव रे जोग देथिले परवर्ती खबर आ निर्वाचन लड़िबेनी विभूति जेना खनि मंत्री विभूति भूषण जेना को बड़ निष्पत्ति आ निर्वाचन लड़िबे नै कहिले मंत्री युव वर्गक पई बाट छाड़िबे बोली देले सूचना मंत्री आहुरी कहिसंती निर्वाचन लड़िबार इच्छा नै आसंता वर्ष मते 60 वर्ष हेबो 45 वर्ष युवक राष्ट्रीय अध्यक्ष युवक माने आगुकू आसीबा दरकार किंतु आगुकू दल जो दायित्व देव मु ताकू पालन करिबी निर्वाचन लड़िबे नै बोली मानसिक प्रस्तुति करि सारिछि परवर्ती खबर मोदी को विमान बंदर स्वागत कले मालयेशियार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 2 दिनिया गस्तरे मालयेशिया रे पहुंची कुआलालंपुर विमान बंदर पहुंचीबा परे मालयेशियार प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम तांको व्यक्तिगत भाव रे स्वागत करथिले एहा परे से प्रधानमंत्री मोदी को तांको निजस्व कार रे नै जाइथिले भारत मालयेशियार लोकंक मध्य संपर्क को पालन करूछि मालयेशिया रे प्रधानमंत्री मोदी बड़ घोषणा करिसंती मालयेशिया रे चलिबो भारतर यूपीआई परवर्ती खबर टी20 विश्वकप नेदरलैंड्स को हराइबाकू संघर्ष कला शेष ओवर जितिला पाकिस्तान आरंभ हो जाइछि पुरुष टी20 विश्वकप प्रथम मुकाबिला ही विश्वकप रोमांच देखा मिली पाकिस्तान तुलन में एक दुर्बल दल होते कड़ा टक्कर देछि नेदरलैंड्स ए मैच को 3 विकेट रे जीति पाकिस्तान को संघर्ष करने को पड़ा एपरिक गोटे समय लगुला पाकिस्तान यह मैच को हारिजिबो ए मैच रे पाकिस्तान टॉस जीति प्रथमे बोलिंग करने को निष्पत्ति नैथिला प्रथमे बैटिंग करी नेदरलैंड्स 19 ओवर 5टी बॉल रे 147 रन करी ऑल आउट हो जाइथिला परवर्ती खबर अग्नि-3 क्षेपणास्त्र सफल परीक्षण प्रतिरक्षा प्रस्तुति को आउरी मजबूत करी भारत अग्नि-3 मध्यवर्ती दूरवर्ती बालास्टिक क्षेपणास्त्र सफल परीक्षण करिछि एही परीक्षण ओडिशार चांदीपुर थिबा समन्वित परीक्षण रेंज आईटीआर रु करा जायतिला प्रतिरक्षा मंत्रालय अनुसार परीक्षण संपूर्ण सफल होइतिला क्षेपणास्त्रटी सफलतार सह एहार समस्त लक्ष्य को टार्गेट करितिला एहा स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड एसएफसी रो तत्वावधान रे करा जायतिला उत्क्षेपण परे क्षेपणास्त्रटी सटीक दिगरे उडितिला एवं सटीक भाबरे लक्ष्य स्थल को छुइतिला परवर्ती खबर सुदान रे बड़ आक्रमण 24 मृत सुदान रो लोकप्रिय पारा मिलिटारी
ମିଲିଟାରୀ ଗ୍ରୁପ ରାପିଡ ସପୋର୍ଟ ଫୋର୍सेस ମଧ୍ୟ ସୁଦାନ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଶନିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସୁଦାନରେ ବିସ୍ତାପିତ ପରିବାରକୁ ନେଇଯାଉଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମ୍ରେ 24 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ବିସ୍ତାପିତ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଗାଡ଼ିରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପିଲା ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆଉଥରେ ଖୋଲାଗଲା। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆଉଥରେ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଲି ଆସନ ପାଇଁ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବିଭାଗ ଜାରି କରିଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ 6 ଫେବୃଆରୀରୁ 26 ଫେବୃଆରୀ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟ ସୀମା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଔଷଧ ହୀରା ଏବଂ ଅନେକ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ 0% ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା। ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋଏଲ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପୀୟୁଷ ଗୋଏଲ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ $500 ବିଲିୟନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମହାନଦୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ କି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ନାହିଁ, ଏହାକୁ ସରକାର ଆଦୌ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଖାଲି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏପରି କହି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ମହାନଦୀ ବିବାଦ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଶୁଣାଣିକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଓକେକୁ ଭାରତର ବୋଲି କହିଲା ଆମେରିକା। ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପରେ ଆମେରିକା ଏପରି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଯାହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାରତର ଏକ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମଗ୍ର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଭାରତର ଅଂଶ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ଆମେରିକା ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରକାଶ ପରେ ଏହି ମାନଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଅର୍ଥନୈତିକ ହବ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ପାରାଦୀପ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ ବା BCPPR ପାଇଁ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନାକୁ ନୀତି ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୀତି ଆୟୋଗର ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗୌବା ଏବଂ ସିଓ ଶ୍ରୀ ବିଭ୍ୟା ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର PCBକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଲା ICC। ଚଳିତ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ମୁକାବିଲା ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଜନ କରିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ PCB ପତ୍ର ଲେଖି ଏହି ବିଷୟ ଜଣାଇଥିବା ICCର ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶନିବାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଏହି ପତ୍ରରେ PCB ଫୋର୍ସ ମାଜୁରେ ଧାରାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ ମାସ ନୁହେଁ 10 ମିନିଟରେ ଆସିବ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଟଙ୍କା। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଫସଲ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସମବାୟ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୃଷି ଜମି ପାଇଁ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରକାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଡିଜିଟାଇଜେସନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏବେ ଏକ ଅନଲାଇନ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ସପ୍ତାହରୁ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଋଣ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଣ୍ଡର-19 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ 2026 ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ BCCIର 7.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର। ଅଣ୍ଡର-19 ICC ୱାର୍ଲଡ କପ୍ 2026 ଜିତି ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ BCCI ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ BCCI ଅଣ୍ଡର-19 ଦଳକୁ 7.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। BCCI ସଚିବ ଦେବଜିତ ସୌକିଆ କହିଛନ୍ତି, ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ICC ଅଣ୍ଡର-19 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଖୁସିରେ ଝୁମୁଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ବିଜେତା ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ 7.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୀତକାଳୀନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଭାନ୍ସକୁ ଚିଡ଼ାଇଲେ ଇଟାଲୀ ଦର୍ଶକ। ଇଟାଲୀର ମିଲାନ ଓ କୋର୍ଟିନା ଡି ଆମ୍ଫେସଠାରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଶନିବାର ହୋଇଛି। ମିଲାନର ସାନ୍ ସିରୋ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ଇଟାଲୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାଟ୍ରେଲା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଠାରୁ 250 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ କୋଟିନାଡି ଆମ୍ପେଜରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଶରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଚିତା ସଂଖ୍ୟା। କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଶନିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚିତା ଅଧୀନରେ ନାମିବିଆନ ଚିତା ଆଶା 5ଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଚିତା ସଂଖ୍ୟା 24 ଏବଂ ମୋଟ ଚିତା ସଂଖ୍ୟା 35କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଶା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କୁନେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ 5ଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଫେବୃଆରୀ ଶେଷରେ ବୋତସୁଆନାରୁ ଆହୁରି 8ଟି ଚିତା ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତୈଳ ଚୋରା ଚାଲାଣ ରାକେଟର କଲା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ଶନିବାର ମୁମ୍ବାଇ ଉପକୂଳରୁ ପ୍ରାୟ 100 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତୈଳ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଜାହାଜକୁ ଗିରଫ କରି ଚୋରା ଚାଲାଣ ରାକେଟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ। ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ତୈଳ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ 3ଟି ଜାହାଜକୁ ଅଟକାଇଛି। ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଗୁପ୍ତଚର ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଫେବୃଆରୀ 5 ଓ 6 ତାରିଖରେ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଡିଜିଟାଲ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଧିକାରୀମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ବହୁ ଦୂରରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଜାହାଜ ଗତିବିଧିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା 21 ମାଓବାଦୀ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା 21 ମାଓବାଦୀ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବନ୍ଧୁକ ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା 67 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି। ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକମା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଲକାନଗିରିରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଭିଜନାଲ କମିଟି ମେମ୍ବର 3 ଜଣ, ଏରିଆ କମିଟି ମେମ୍ବର 5 ଜଣ ଏବଂ 13 ଜଣ ପାର୍ଟି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର କେକେବିଏନ୍ ଦରବା ଡିଭିଜନ ବସ୍ତ ଡିଭିଜନର ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱକପରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପ୍ରମିତା ପଡ଼ିଆ ଉପସ୍ଥାପିକା। ଚଳିତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଗଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପ୍ରମିତା ମହାପାତ୍ର ପଡ଼ିଆ ଉପସ୍ଥାପିକା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗତବର୍ଷ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଶନିବାର ତାରକା ଖରିଚ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଡ୍ରମର ସିମୋନି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ପପ୍ ଗାୟକ ବାଦଶାହ, ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୋରା ଫତେହି ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲେ। ଏହି ତାରକାଙ୍କ ଗହଣରେ ହିଁ ପ୍ରମିତା ଉପସ୍ଥାପିକା ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକତା। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଗ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରମୁଖ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ଆକାଶବାଣୀ ଜମ୍ମୁ ସମ୍ବାଦଦାତା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ୱାଇଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ହୋଇଥିବା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ଶିଳ୍ପ, କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ କରିବା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା।